ध्यान तया लीला हरितणी संक्षिप्त मायुचरी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव निजाश्रितानां सकलार्तिहन्तां सधर्मभक्तिरवनं विधाता दाता सुखानां मनुष्येप्सितानां तनोत कृष्णोऽखिलमङ्गलं नमः। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री राधा कृष्ण देवनी जय। श्री नर नारायण देवनी जय। श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय। श्री रेवती बड़देव जी महाराजनी जय। श्री धर्मदेव भक्ति माता हरे कृष्ण महाराजनी जय। श्री स्वामी नारायण भगवाननी जय। सियावर रामचंद्र भगवाननी जय। श्री सूर्य नारायण देवनी जय। श्री उमापति महादेवनी जय। श्री उमिया मात की जय। श्री विघ्न विनायक देवनी जय। श्री कष्ट भंजन देव हनुमान जी महाराजनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। आदि आचार्य श्री अयोध्या प्रसाद जी महाराजनी जय। जय स्वामीनारायण। હવે હનુમાન ચાલીસા। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुवर बिमल जसु जो धायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ ब्रज और ध्वजा बिराज कांधे मूज चनहु साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे श्री रामचंद्र के काज सवार लाय सजीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हर सिर लावे रघुपति किन्ही बहुत पढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्त्र भजन तुम यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा नारद सारद सहित यही सा यम कुबेर दिगपाल जहाते कभी को विद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव वही किन्हा राम मिलाई राजपद दीन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि माधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेजे सुगमय अनुग्रह तुम रे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना अपना तेज समारो आप
तीनों लोक होंक से कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धराई, हनुमंत से ही सर्व सुख कराई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मही डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप, नीति प्रवीण निगमागम शास्त्र बुद्धे, राजाधिराज रघुनायक मंत्रिवर्य, सिंदूर चर्चित कलेवर नैष्टिकेन्द्र, श्री राम दूत हनुमान हर संकट में, ओम नमो हनुमते भय भंजनाय, सुखम कुरु फट स्वाहा, ओम नमो हनुमते भय भंजनाय, सुखम कुरु फट स्वाहा, ओम नमो हनुमते भय भंजनाय, सुखम कुरु फट स्वाहा, ओम नमो हनुमते भय भंजनाय, सुखम कुरु फट स्वाहा, श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, जय स्वामीनारायण दरेक वाला हरि भक्तो, जय स्वामीनारायण। ઘનશ્યામ મહારાજની જય, નર નારાયણ દેવની જય. હવે 2 મિનિટની અંદર સ્વામી કથા ચાલુ કરશે. તો જે પણ હરિભક્તો લાઈવ નિહાળી રહ્યા છો તે ફક્ત વેઇટ કરો 2 મિનિટમાં. 2 મિનિટમાં સ્વામી એમની કથા સ્ટાર્ટ કરશે. જય સ્વામિનારાયણ.
નર નારાયણ દેવની જય, ઘનશ્યામ મહારાજની જય. હવે આપણે સ્વામીની કથા સ્ટાર્ટ થશે. જય સ્વામિનારાયણ. અવસંભવ ભીતિ ભેદનમ સુખ સંપત કરુણા નિકેતનમ વ્રતદાન તપઃ ક્રિયા ફલમ સહજાનંદ ગુરુમ ભજે સદા. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. શ્રી નરનારાયણ દેવની જય. શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવની જય. શ્રી રેવતી બળદેવજી મહારાજની જય. શ્રી કષ્ટભંજન હનુમાનજી મહારાજની જય. સર્વાવતારી આપણા સૌના ઈષ્ટદેવ શ્રી સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુજી, શ્રીજી મહારાજના લાડીલા દરેક હરિભક્તોને એકાદશીના ઘણા ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. વાલા ભક્તજનો, સ્વામિનારાયણ ભગવાને ગઢડા મધ્ય પ્રકરણના 61ના વચનામૃતની અંદર બહુ સરસ મજાની વાત કરી કે જેની અંદર 3 વાના હોય તેને ભગવાનનો પાકો ભક્ત કહેવાય. ક્યાં 3 વાના? તો નિયમ, નિશ્ચય અને પક્ષ. એમાં મહારાજ કહે છે કે નિયમ, આપણે જ્યારે સત્સંગી બનીએ ત્યારે આપણને વર્તમાન ધરાવી અને 5 નિયમ આપવામાં આવે. દારૂ, માટી, ચોરી, અવેરી, વટલવું નહીં અને વટલાવું નહીં. મહારાજ કે આ નિયમને શિર સાટે પાડે. શિર સાટે એટલે કદાચ પ્રાણ આપવા પડે, માથું આપવું પડે તો માથું આપી દે, પણ જે એક સદગુરુની પાસે, પોતાના ઈષ્ટદેવની પાસે જે નિયમ લીધા હોય એ નિયમ કોઈ દી છોડે નહીં, તો એને ભગવાનનો પાકો ભગત કહેવાય. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર તમે જુઓ કે સંતો અને હરિભક્તો એના જીવનમાં ગમે એવા દુઃખ આવ્યા છતાંય પણ એમને કોઈ દિવસ નિયમ છોડ્યા નથી. એ અભયસિંહ હતા લોધિકા ગામના, અને એ જામનગર ગયેલા. હવે કાંઈક કુંવરના લગ્ન પ્રસંગ હોય એટલે તમને તો ખ્યાલ જ હોય કે ડાયરા હોય ને એની અંદર દારૂ પાવામાં આવતા હોય. તો એ માણસ જ્યારે દારૂની પ્યાલી લઈ ફરતો ફરતો અભેસી પાસે આવ્યા તો અભેસી કહે છે કે હું દારૂ નથી પીતો. પછી એને રાજાને કીધું, જામ સાહેબને, કે કદાચ અમારા હાથની પ્યાલી નહીં સ્વીકારે, તમે આપશો તો તમારો હાથ પાછો નહીં રહે. એટલે રાજા ઉભા થઈ અને કહે છે કે મારા માન ખાતર તમે આ પ્યાલીનો સ્વીકાર કરો, એટલે કે દારૂ પીવો. તો કહે છે કે મેં ગોપાળાનંદ સ્વામીની પાસે નિયમ લીધો છે, ત્યારથી હું દારૂ નથી પીતો. બહુ જયારે આગ્રહ કર્યો ને ત્યારે અભેસિંહે પોતાની પાસે કટાર હતી કાઢી અને કહે છે કે લ્યો જામ સાહેબ, આ ગળે તમે કાણું પાડીને ત્યાંથી દારૂ રેડો તો પેટમાં જાશે, બાકી આ મોઢેથી હવે દારૂ નહીં પીવું. રાજા એકદમ રાજી થઈ ગયા. એને ગુણ આવ્યો કે ખરેખર એક સદગુરુએ આપેલું નિયમ એને કેવી ટેક અને નેક રાખી. સ્વામિનારાયણ ભગવાન જે હરિભક્તો આજે પણ નિયમનું પાલન કરે છે, તમે નરી આંખે જોઈ જ રહ્યા છો. જે હરિભક્તો ભગવાનનો આશ્રય રાખી ધર્મ નિયમ શિક્ષાપત્રીનું પાલન કરે છે, પણ શ્રી હરિ એનું સર્વ પ્રકારે રક્ષણ કરે છે, સર્વ પ્રકારે એની સંભાળ રાખે છે. ભેંસ ગામની અંદર ચાંદબાઈ હતા. ચાંદબાઈ, ભેંસજાડ નામનું ગામ છે. તો હવે ચાંદબાઈ એટલે ગરાસિયા દરબાર હતા.
પણ એને નિયમ લીધેલો કે કોઈ પણ પરપુરુષનો મારે સ્પર્શ કરવો નહીં, કોઈ પણ પરપુરુષને અડવું નહીં, આવો એને નિયમ લીધેલો. હવે બન્યું એવું કે ઓસરી ઉપર પોતે બેઠેલા અને અચાનક નીચે પડી ગયા. પેલાના જમાનામાં ઓસરી હોય ઊંચી બહુ હોય, તમે કિનારે બેઠેલા ને એમાં અચાનક નીચે પડી ગયા એટલે એમનો હાથ ભાંગી ગયો. એટલે એના સગાવાલાએ કહ્યું કે આપણે હાથ ચડાવનાર વૈદ્યને બોલાવીએ તો હાથ ચડાવી આપે. તો કહે છે કે મારો નિયમ છે, હું પરપુરુષને અડતી નથી. સગા સંબંધીઓ બહુ આગ્રહ કર્યો, પણ કહે છે કે જેવી મહારાજની ઈચ્છા. સાંજનો સમય થયો એટલે હાથ ભાંગી ગયો, એટલે સોજો ચડી ગયો. એટલી બધી પીડા સહન ન થાય, પણ ભગવાનનું સ્મરણ કરે, ભગવાનને યાદ કરે. બરાબર રાત્રિના 12 વાગ્યા ને એ જ વખતે સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવ્યા. મહારાજે આવી અને ચાંદબાઈને કહે છે કે ચાંદબાઈ, તમને હાથે વેદના પીડા દુઃખ થાય છે ને? મહારાજે ચાંદબાઈનો હાથ પકડી અને જે ખેંચ્યો તે મહારાજે હાથ ભાંગી ગયો તો એને ચડાવી દીધો અને તમામ વેદના તમામ દુઃખ મટી ગયું. સવારનો સમય થયો એટલે બધા માણસોને ખબર પડી ગઈ કે ચાંદબાઈનો હાથ ભાંગી ગયો, એટલે બધા જોવા માટે તો આવે જ. અને જોવા માટે જ્યાં આવ્યા ને તો ચાંદબાઈ કહે છે કે મને તો કાંઈ નથી, જોવો પેલા હતો એનો જ હાથ મારો થઈ ગયો. અને ખરેખર ગામના લોકો આશ્ચર્ય પામ્યા કે અચાનક આવું કેવી રીતે બને. ત્યારે ચાંદબાઈએ વાત કરી કે રાત્રિના સમયે સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવ્યા હતા અને હાથ ચડાવી ગયા. તમે વિચાર તો કરો, આપણને વાત પણ માન્યામાં ન આવે, પણ જે ધર્મ નિયમનું પાલન કરે એની ઉપર સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ખૂબ પ્રસન્નતા થાય છે. મહારાજનો ખૂબ એના ઉપર રાજીપો હોય છે. એટલે પહેલી વાત કરી નિયમની, બીજી વાત કરી નિશ્ચયની. નિશ્ચય એટલે પાકું કરવું, દ્રઢ કરવું. મહારાજે વચનામૃતમાં વાત કરી કે આ લીમડો છે, લીમડો એનો આપણને પાકો કેવો નિશ્ચય થઈ ગયો. કામ વ્યાપે, ક્રોધ વ્યાપે, કે કદાચ કોઈ વ્યક્તિ હાથમાં તલવાર લઈ અને એમ કહે કે આ લીમડો નહીં પણ આંબાનું ઝાડ છે એમ કહે, કદાચ મોતના ભયથી ઉપરથી બોલે પણ અંદરથી સ્વીકારે નહીં. અંદરથી તો એમ જ માને છે કે આ તો લીમડો જ છે, પણ સામે મોતનો ભય દેખાય છે એટલે કહે છે કે આંબો. એ આપણને લીમડાનો જેવો દ્રઢ નિશ્ચય થઈ ગયો, આમ એકદમ પાકું થઈ ગયું કે રાત્રે આપણે ઘસઘસાટ સુતા હોઈએ અને અચાનક જગાડીને તમને કોઈ પૂછે કે આ શાનું ઝાડ છે તો આપણે એમ કહીશું કે લીમડો. એમ આપણને સ્વામિનારાયણ ભગવાન મળ્યા. સદગુરુએ સંતોએ આપણને એમ કીધું કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે એ સર્વોપરી છે, સર્વ અવતારના અવતારી છે, સર્વ કારણના કારણ છે. એકવાર આપણને એ દ્રઢ નિશ્ચય થઈ ગયો કે સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી ભગવાન છે, પછી ગમે તેવી વાતો સાંભળીએ, ગમે તેનો સંગ થાય, છતાંય પણ એ નિશ્ચયમાં કોઈ દિવસ ડગમગાટ ન થવો જોઈએ. જો ડગમગાટ થાય તો સમજી લેવાનું કે હજી ભગવાનના નિશ્ચયમાં એટલી કાચપ છે. મહારાજે વચનામૃતની અંદર બહુ સરસ મજાની વાત કરી કે નિશ્ચય છે ને 3 પ્રકારે થતો હોય છે. પેલો ઇન્દ્રિયોમાં થાય, પછી અંતઃકરણમાં થાય અને છેલ્લે જીવમાં થતો હોય છે. પેલા ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય થાય. ઇન્દ્રિયોમાં કઈ રીતે નિશ્ચય થાય કે દાખલા તરીકે ભગવાનના દર્શન કરે તો ખ્યાલ આવે કે ઓહો, ભગવાનની દરેક ક્રિયા છે એ મનુષ્ય કરતા અલગ છે. ભગવાનની ચાલ, ભગવાનનું બોલવું, ભગવાનનું હસવું મનુષ્ય કરતા કંઈક અલગ પ્રકારનું છે. પછી અંતઃકરણમાં નિશ્ચય થાય, બુદ્ધિ એનો સ્વીકાર કરે, અને પછી છેલ્લે જીવમાં નિશ્ચય થાય.
અને જેને જીવમાં ભગવાનનો નિશ્ચય થઈ ગયો હોય ને, એને પછી ભગવાન ગમે તેવા માનુષિક ચરિત્ર કરે, ગમે તેવી નીચ ક્રિયા કરે, છતાંય પણ એને ભગવાનને વિશે કોઈ દિવસ સંશય ન થાય, જીવમાં નિશ્ચય થયો હોય તો. જો ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણમાં નિશ્ચય થયો હોય ત્યાં સુધી ડગમગાટ થવાની સંભાવના ખરી. મહારાજે દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે જે રીતે સમુદ્રમાં ઓલું વહાણ હોય ને, એને પકડી રાખવા માટે નાંગણ નાખવામાં આવે તો એ જમીનમાં નીચે ઉતરી જાય ને, પછી તમે ગમે એમ ખેંચો ને તો એ બહાર નીકળે નહીં. પણ જમીનમાં ન ઉતરા હોય અને ઉપર જ હોય તો તમે ખેંચો તો તરત જ એ બહાર નીકળી જાય. એમ જેને જીવમાં ભગવાનનો નિશ્ચય થયો હોય પછી એને કોઈ દિવસ ભગવાનને વિશે સંશય ન થાય, ભગવાનના સ્વરૂપમાં કોઈ દિવસ ડગમગાટ ન થાય. રામાયણમાં યથાર્થ નિશ્ચય વાળા લક્ષ્મણજી હતા. તમે વિચાર કરો કે રામ ભગવાન કેવા ગાંડા કાઢે. સીતાજીનું અપહરણ થયું તો એની પાસે રેડા કરે, મારી સીતાને કોઈ બતાવો. પંખી નીકળે તો પંખીને પૂછે કે તમે સીતાને જોઈ છે. રાત્રિના 12 વાગ્યા હોય અને લખનને કહે કે લખન, આકાશમાં સૂર્ય કેટલો બધો તપી રહ્યો છે. છતાંય પણ કોઈ દિવસ લક્ષ્મણજીને ભગવાનને વિશે શંકા ન થઈ કે ઓહો આમને કઈ ભગવાન કહેવાય. 14 વર્ષ સુધી ભગવાનની સાથે રહ્યા પણ કોઈ દિવસ લક્ષ્મણજીને ભગવાનની કોઈ પણ ક્રિયામાં સંશય ન થયો. એને જીવમાં નિશ્ચય થયો કહેવાય. અને જો જીવમાં નિશ્ચય ન હોય તો નિર્વિકલ્પાનંદ સ્વામી હતા. મુક્તાનંદ સ્વામી વડોદરાની સભા જીતીને આવ્યા પછી મહારાજે સ્વામીના વખાણ બહુ કર્યા. તો નિર્વિકલ્પાનંદ સ્વામી વિદ્વાન હતા. તો નિર્વિકલ્પાનંદ સ્વામીને એમ થયું કે ઓહ, મુક્તાનંદ સ્વામી એક સભા જીતીને આવ્યા, એમાં શું મોટું કામ કર્યું. મને જો મોકલો હોત ને તો હું પણ વડોદરાની સભા જીતીને આવત. જો સહજાનંદ સ્વામીને ખરેખર ખપ જ ન હોય, અમારી કઈ જરૂર જ ન હોય, તો પછી સત્સંગમાં રહેવાનો શું અર્થ છે. નિર્વિકલ્પાનંદ સ્વામી સત્સંગને છોડીને ચાલી નીકળ્યા. ફરતા ફરતા જેને જેને એને નિશ્ચય કરાયો હતો, ભગવાનની ઓળખાણ કરાવી હતી, કંઠી પહેરાવી હતી, એમની પાસે જઈ ભગવાનના અવગુણની વાત કરી અને કંઠી ભગવાનનો નિશ્ચય એમાંથી કાઢી નાખ્યા. હવે ફરતા ફરતા આમોદ ગામની અંદર દીનાનાથ ભટ્ટની પાસે આવ્યા. હવે દીનાનાથ ભટ્ટને તો આવો કઈ ખ્યાલ નહીં. એમના ગુરુ નિર્વિકલ્પાનંદ સ્વામી હતા અને દીનાનાથ ભટ્ટ એટલે વિદ્વાન એવા, જેને આખું ભાગવતજી કંઠસ્થ હતું. એમની સાથે 7 દિવસ સુધી શાસ્ત્રાર્થ કર્યો અને ત્યારે દીનાનાથ ભટ્ટે નિર્વિકલ્પાનંદ સ્વામીને ગુરુ તરીકે સ્વીકાર કરેલો. હવે ગુરુ મહારાજ આવ્યા એટલે તરત જ આગતા સ્વાગતા કરી, બેસાડ્યા. પછી નિર્વિકલ્પાનંદ સ્વામીએ દીનાનાથ ભટ્ટને વાત કરી કે દીનાનાથ ભટ્ટ, તમે કેટલા બધા વિદ્વાન. સ્વામિનારાયણ ભગવાને શિક્ષાપત્રી લખી તો શિક્ષાપત્રીની અંદર ગામડાનો એક અભણ મયારામ ભટ્ટ એનું નામ લખ્યું, તમારું નામ લખ્યું. તમે કેટલા બધા વિદ્વાન. અને આ રીતે મહારાજના અવગુણની એવી વાતો કરી. ભલે સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી ભગવાન કહેવાતા હોય પણ એમને વિવેક છે નહીં. અને ભાઈ વાત એની અસર કરી ગઈ અને નિર્વિકલ્પાનંદ સ્વામીના કહેવાથી દીનાનાથ ભટ્ટે ગળામાં કંઠી હતી કાઢી અને ફેંકી દીધી. સ્વામિનારાયણ ભગવાનના આશ્રિત મટી ગયા. એ તો વળી ભગવાને દયા કરી. એની દીકરી યમુનાને બ્રહ્મ રાક્ષસ નીકળ્યો, વળગ્યો. કોઈ ઘણા બધા ઉપાય કર્યા છતાંય પણ બ્રહ્મ રાક્ષસ નીકળ્યો નહીં. ત્યારે
અંતે કોઈએ વાત કરી કે તમે સહજાનંદ સ્વામીની પાસે લઈ જાઓ. દીનાનાથ ભટ્ટ પોતાની દીકરી જમનાને ભગવાનની પાસે લાવ્યા. મહારાજે એની ઉપર અનુગ્રહ કર્યો, કૃપા દ્રષ્ટિ કરી અને બ્રહ્મ રાક્ષસને બદ્રિકાશ્રમમાં મોકલી દીધો. પછી પાછા સહજાનંદ સ્વામીના આશ્રિત બની ગયા અને ગાડી પાટે ચડી ગઈ. પછી એ જ નિર્વિકલ્પાનંદ સ્વામી ફરતા ફરતા ઉમરેઠ ગામની અંદર આવેલા છે. ઉમરેઠ ગામની અંદર નંદુભાઈ હતા. નિશ્ચય કોને કહેવાય એ તમારે જોવું હોય ને તો ઉમરેઠના નંદુભાઈ. નિર્વિકલ્પાનંદ સ્વામી આવ્યા, એમના ગુરુ હતા. આવ્યા એટલે બેસાડ્યા અને નિર્વિકલ્પાનંદ સ્વામીએ ધીમે ધીમે ભગવાનના એવા અવગુણની વાતો શરૂ કરીને, ભાઈ વાત એની અંદર જે ઝેર ભેળવીને જે કાનની અંદર રેડવામાં આવે ને, ખરેખર ઓલું ઝેર તો માણસ પીવે તો એને એક જ વાર મરવું પડતું હોય છે, પણ વાતમાં ઝેર ભેળવીને જે કાન દ્વારા પાવામાં આવે ને અને પછી જે માણસ મરતો હોય છે ને, એને તો કેટલા જન્મો લેવા પડતા હોય છે કાંઈ નક્કી નથી હોતું. કારણ કે એની વાત સાંભળવાથી ભગવાનનો નિશ્ચય, ભગવાનનો આશ્રય, એમાંથી માણસ અલગ થઈ જતો હોય ને, ભગવાનને છોડી દેતો હોય છે, એટલે એનું કલ્યાણ એમાંથી પતન થતું હોય છે. માટે ભક્તજનો, કોઈ પણ એવા માણસોની વાત સાંભળશો નહીં કે જેના દ્વારા ભગવાનનો આપણો નિશ્ચય તૂટી જાય. ભગવાનનો જે આપણને મહિમા હોય એમાંથી આપણને ગૌણ પાડી દે એવી કોઈ પણ વાતો કરતા હોય તો એવાની વાત તમે સાંભળશો નહીં. અને જો એવાની વાત તમે સાંભળ્યા જ કરશો, તમે ગમે એટલા સારા હશો છતાંય પણ તમારામાં પરિવર્તન આવી જશે. તમે વિચાર કરો કે રામાયણમાં કથા આવે છે કે કઈ કૌશલ્યામાં કરતા પણ રામમાં વિશેષ પ્રેમ હતો, એમ રામાયણ કહે છે. તુલસીદાસજીએ પણ લખ્યું છે કે કઈ માં એને કૌશલ્યામાં કરતા પણ વિશેષ હેત રામ પ્રભુમાં હતું. પણ પેલી મંથરાએ એવી કાન ભંભેરણી કરી, એવી વાતો કરી કે એને કારણે અયોધ્યાની સ્થિતિ કેટલી બધી બગડી ગઈ. આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ. એનું કારણ એક જ, દાદા ખાચરના પિતા યાભલ ખાચર કેવા ભગવાનના ભગત, જેને ત્યાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન 30 વર્ષ સુધી રહ્યા. પણ એ જ યાભલ ખાચર એને કોઈકે વાત કરી કે તમારી 4 દીકરીઓ યુવાન અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન યુવાન અને 24 કલાક સાથે રહે છે. ઓહ, ગામમાં કેવી બધી વાતો થાય, આપણાથી સંભળાતી નથી. અને કોઈકે આવી યાભલ ખાચરને વાતો કરીને કહેવાય છે કે યાભલ ખાચર સ્વામિનારાયણ ભગવાનને મારી નાખવા માટે તૈયાર થયા. દરવાજે હાથમાં તલવાર લઈને ઉભા રહ્યા કે આ દરવાજાથી પસાર થાય એટલે એક જ ઝાટકે ધડમાંથી મસ્તક અલગ કરી નાખું. જીવબા લાડુબાને ખ્યાલ આવી ગયો. મહારાજને વાત કરી કે મહારાજ, એ ગેટથી તમે જઈશો નહીં. મહારાજ કે તમે અમને શું જાણો છો? મહારાજ, તમે તો ભગવાન છો. અને એ વખતે ભગવાને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે અભલ ખાચરને દર્શન દીધું. મહારાજના પગમાં પડી ગયા, મહારાજ મેં એવાની વાતો સાંભળી, એને કારણે તમારો નિશ્ચય એમાં ડગમગાટ થઈ ગયો. તો આ નંદોભાઈ એને જયારે નિર્વિકલ્પાનંદ સ્વામી અવગુણની વાતો શરૂ કરીને ત્યારે નંદુભાઈને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ સહજાનંદ સ્વામીને છોડી અને આ રીતે જેને જેને ભગવાનની ઓળખાણ કરાવી એની આગળ અવગુણની વાતો કરી અને ભગવાનનો નિશ્ચય એમાંથી પાડી દેવા માટે આવ્યા છે. એ તો તૈયાર હતા. એટલે એકદમ ઊભા થઈ અને નિર્વિકલ્પાનંદ સ્વામીને કહે છે કે તમે મારા ગુરુ છો, એટલે બીજું તમને કાંઈ કરતો નથી, પણ અત્યારે ને અત્યારે તમે ગામ છોડીને ચાલ્યા જાઓ. અને નંદુભાઈ સુખી હતા. પોતાને ત્યાં માણસ હતો, કામ કરવાવાળો નોકર, એને કીધું કે નિર્વિકલ્પાનંદ સ્વામીના જ્યાં જ્યાં પગલા પડ્યા હોય ને ત્યાં પાણી લઈ અને તું એની ઉપર પાણી છાંટી દે, કે આ ભૂમિને જેને અપવિત્ર બનાવી છે. મહારાજે સત્સંગી ભૂષણની અંદર ઉમરેઠના નંદુભાઈનો નિશ્ચય કેવો હોવો જોઈએ એની પ્રશંસા કરેલી છે. માટે ભક્તજનો,
આપણને આવા સર્વોપરી ભગવાન મળ્યા છે. જીવનમાંથી કોઈની વાત સાંભળવાથી, કોઈના સંગને કારણે જિંદગીમાંથી કોઈ દિવસ ભગવાન ન છૂટી જાય એનું ખાસ અનુસંધાન રાખજો. તો બીજું છે ભગવાનનો નિશ્ચય, કે આપણને મહારાજ મળેલા છે. એક વાર પાકું કર્યા પછી કોઈ પણ આપણે વાતો સાંભળીએ, ગમે તે ગ્રંથોનું શ્રવણ કરીએ, ગમે તે શાસ્ત્રોનું વાંચન કરીએ, છતાંય પણ ભગવાન આમ કેમ કરતા હશે, આપણે ભગવાનની આટલી ભક્તિ કરીએ છીએ, આટલા વર્તમાન પાડીએ છીએ, તો આપણા જીવનમાં કેમ આટલા બધા દુઃખ આવતા હશે? એવો કોઈ દિવસ ભગવાનને વિશે બીજો ઘાટ ન થવો જોઈએ, સંકલ્પ ન થવો જોઈએ. તો પાકો નિશ્ચય ભગવાનનો થયો કહેવાય. ત્રીજી વાત બતાવી મહારાજે પક્ષની. મહારાજ કહે છે કે ભગવાનનો, સંતોનો, આચાર્ય મહારાજનો જે આપણા 6 અંગો છે સંપ્રદાયના, એનો કાયમને માટે પક્ષ રાખવાનો. મહારાજે વચનામૃતમાં બહુ સરસ વાત કરી કે આપણને મા બાપ, પત્ની, દીકરાઓ, સગાવાલા એનો કેવો પક્ષ રહે. આપણા મા બાપ હોય એને કોઈ ગાળ દે તો આપણાથી સહન થાય. આપણા મા બાપનું હીણું કોઈ બોલે, ઘસાતું કોઈ બોલે તો આપણે એને સાંભળી લઈએ છીએ. એમ કોઈ પણ સત્સંગનું ઘસાતું બોલતા હોય, કોઈ પણ હીણું, કોઈ પણ અંગનું હીણું બોલતો હોય તો આ ભક્તજનો આપણે કોઈ દિવસ સાંભળી ન લેવાય. મહારાજ કે પાજી પલાવની છાયામાં કોઈ દિવસ દબાવવું નહીં, એના વેણ ઉપર વેણ લાવવું. ભાઈ આ તો આવડો મોટો સત્સંગ છે, ગામ હોય ત્યાં ઉકેડા હોય જ, ગામ હોય ત્યાં કોઈક માણસો બગડેલા હોય જ. તો કદાચ એકાદ બે વ્યક્તિ ખરાબ હોય તો એને કારણે આખો સત્સંગ ખરાબ નથી. કદાચ એવી વ્યક્તિ હોય એનો સંગ તમે છોડી દો, બાકી આખા સંપ્રદાય ખરાબ છે એવું કહેવાનું કોઈ જરૂર નથી. તો મહારાજ કહે છે કે સત્સંગનો પક્ષ રાખવાનો. કોઈ પણ હીણું બોલે ને, ઘસાતું બોલે તો ભગવાનના ભક્તોએ સાંભળી ન લેવાય. અને જેને જેને પક્ષ રાખ્યો ને, મહારાજે વચનામૃતમાં શું કીધું ખબર? પક્ષે કરીને તો 5 મહાપાપ જેવા પાપ છે એ પાપ પણ બળી જાય છે. તમે વિચાર તો કરો, મોટામાં મોટા 5 પાપ કહેવાય છે. સુવર્ણની ચોરી, ગુરુ સ્ત્રીનો સંગ, આવા 5 પાપ મોટા કહેવાય છે. દારૂ પીવો. તો મહારાજ કહે છે કે આ મોટામાં મોટા 5 પાપ છે ને, એ આ સત્સંગનો પક્ષ રાખવાથી મહારાજ કે 5 મહાપાપનો પણ નાશ થઈ જાય છે. જેને જેને પક્ષ રાખ્યો એનું સહજમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાને કલ્યાણ કર્યું છે. લોહિયાના 3જા વચનામૃતની અંદર મહારાજે યાદ કર્યા ગુંદાળી ગામના 2 કાઠી હરિભક્તોને. ખરેખર એ સત્સંગી નહોતા, પણ એના મા હતા ને સત્સંગી હતા. એના મમ્મી, એના મામાનો સત્સંગ હતો. હવે ગુંદાળી ગામમાં ફરતા ફરતા સંતો આવેલા. હવે એકાદશીનો ઉપવાસ હશે, 12ના દિવસે એને માએ સંતોને જમાડવા માટે ઓલી ખીચડી આપેલી ને એ સંતો ખીચડી રાંધવા માટે મૂકેલી. એમાં તૈયાર થઈ જવા જ આવેલી, પણ કોઈ કે ગામ ધણીને વાત કરી કે બાપુ આપણા ગામમાં સ્વામિનારાયણ મુંડિયા આવ્યા છે, ગામ બગાડશે. એટલે એ જમાના માણસો એમ માનતા કે હોકો પીવા ન દે, બીડી પીવા ન દે, આ ડુંગળી લસણ ને આવું ખાવા ન દે ને, એટલે બગાડ્યા કહેવાય એમ. એટલે સ્વામિનારાયણ મુંડિયા આવ્યા છે ને ગામ બગાડશે. આ તો રાજા વાજા ને વાંદરા જે રીતના ચડાવે એ રીતે ચડતા હોય છે. આને તરત જ પોતાના માણસોને ફરમાન કર્યું કે અત્યારે સ્વામિનારાયણ મુંડિયાને મારીને ગામમાં જ કાઢી મૂક. અને આ તો માણસો ઉપડ્યા હો લાકડીઓ લઈને. તો સંતો તો હવે ખીચડી તૈયાર થઈ જાય ને પછી ઠાકોરજીને થાળ ધરાવીને જમીન નીકળી જ જવાના હતા. ત્યાં તો ઓલા આવ્યા હો કે ગામ ધણીનો ઓર્ડર છે કે અત્યારે ગામ છોડીને ચાલ્યા જાઓ. તો કહે છે કે હમણાં જ અમે જમીન જતા રહીશું. એમ નહીં, અત્યારે ને અત્યારે ઓલા માજી વસ્ત્રીમાં બેઠેલા એ ઓલા રાજાના માણસોને કહે છે કે હમણાં સંતો 2 દિવસના ભીખા છે,
તો જમીન હમણાં નીકળી જાય છે, પણ ઓલા તો લાકડી હાથમાં હતી, જે પાત્ર ઉપર ઘા કર્યો, પાત્રને ફોડી નાખ્યું, ખીચડી વેર વિખેર થઈ ગઈ, અને નિર્દોષ ગાય જેવા સંતોને મારીને ગામમાંથી કાઢી મૂક્યા. ઓલા માં હતા ને, એને આ દ્રશ્ય જોયું કે ઓહો, મારે ત્યાં કેટલા વર્ષોએ સંતો આવ્યા અને એ જમ્યા વિના અને ઉપર જતા આવા નિર્દોષ સંતોને માર્યો. એ માજીને દુઃખ બહુ થયું કે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સંતો કોઈ જીવને પીડે પણ નહીં, અને આવા નિર્દોષ સંતોને આટલો બધો મારીને ગામમાં કાઢી મૂક્યા. માજી તો રડી રહ્યા છે. સાંજનો સમય થયો, દીકરા બંને મામૈયો અને મેરામણ દીકરાનું નામ હતું, ખેતરે ગયેલા, અને સાંજનો સમય થયો એટલે ઘરે આવ્યા. પણ જ્યારે ઘરે આવે ને ત્યારે ઘરમાં દીવો બળતો હોય, એના માં તરત કહે કે આવો દીકરાઓ, જમી લો, આવકાર આપે. દીકરા આવ્યા પણ આજે અંધારું છે, દીવો પણ કરેલો નથી, અને એના માં રડી રહ્યા છે. દીકરાઓએ આવીને માને કીધું કે માં, તમે કેમ રડો છો? ત્યારે દીકરાઓએ કીધું કે, માએ દીકરાઓને કીધું કે દીકરાઓ, આના કરતા તો ભગવાને મને પથ્થર આપ્યા હોય ને, પથ્થરના જન્મ આપ્યા હોય તો સારું હતું, પણ છે શું માં, વાત તો કરો. ત્યારે કહે છે કે દીકરાઓ, આપણે ત્યાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સંતો આવ્યા હતા, જમીને જતા રહેવાના હતા, પણ ગામ ધણીએ માણસો મોકલા, એ સંતોને જમવાય ન દીધું અને મારીને ગામમાંથી કાઢી મૂક્યા. બંને દીકરાઓને લાગી આવ્યું. માને કહે છે કે માં, તમે છે ને અત્યારે ગાડામાં ઘર વખરી ભરી અને તમે ગઢપુર જતા રહો, અને અમારા કપાળમાં કરો ચાંદલા. જો માં અમે જીવતા રહીશું તો ભેગા થઈશું, નહીતર અક્ષરધામમાં આપણે ભેગા થઈશું. અને બંને દીકરાઓના કપાળમાં માએ ચાંદલા કર્યા અને હાથમાં તલવાર લીધી. ગામ ધણી ચોરે બેઠો હશે, ત્યાં બંને દીકરાઓએ જઈ અને કીધું કે અમારા સંતોને કોને ગામમાંથી મારીને કાઢી મૂક્યા હતા? તો પેલો ગામ ધણી કહે છે કે મેં ઘા કર્યો, ધડમાંથી મસ્તક અલગ કરી નાખ્યું. પછી તો પાછળ માણસો, સૈન્ય વાર છીડી, તમોલ યુદ્ધ થયું. એમાં બંને દીકરાઓ ઘવાણા પૃથ્વી ઉપર પડ્યા છે, લોહી લુહાણ થઈ ગયા છે, શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળવાની તૈયારી છે. અને એ જ વખતે સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવ્યા. મહારાજે કહ્યું કે જો તમારે જીવવાની ઈચ્છા હોય ને તો તમને જીવતા કરું, અક્ષરધામમાં આવવાની ઈચ્છા હોય તો તૈયાર થઈ જાઓ, હું તમને અક્ષરધામમાં લઈ જાઉં. બંને દીકરાઓ કહે છે કે મહારાજ નથી, અમને ધામમાં લઈ જાઓ. સ્વામિનારાયણ ભગવાન ધામમાં લઈ ગયા. જરા વિચાર તો કરો કે કદાચ જિંદગીમાં એને કઈ એવું ભજન નહીં કર્યું હોય, કેટલા વ્રત ઉપવાસ કર્યા નહીં હોય, પણ માત્ર ને માત્ર એને સંતોનો પક્ષ રાખ્યો, સંતોને માટે મરી મીટ્યા, તો સ્વામિનારાયણ ભગવાન એને અક્ષરધામમાં લઈ ગયા. માટે ભક્તજનો, કાયમને માટે સત્સંગનો પક્ષ રાખવાનો. કોઈ પણ દેવનું હીણું બોલે, કોઈ પણ સંતોનું ઘસોતું બોલે તો આપણે સાંભળી નહીં લેવાનું. મહારાજે જ્યારે જુનાગઢ પધાર્યા, જુનાગઢ, ત્યારે ત્યાંના નાગરોને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય પ્રત્યે દ્વેષ, એટલે એ લોકોએ નક્કી કર્યું કે આપણે સ્વામિનારાયણને જુનાગઢમાં આવવા ન દેવા. એટલે જુનાગઢના નવાબ હતા એ વખતે, મુસ્લિમ રાજ્ય. નવાબ પાસે જઈને કહે છે કે નવાબ, સ્વામિનારાયણ જીણાભાઈ મારી ઉપર ચડાઈ કરવા માટે આવે છે, તમારું રાજ્ય છીનવી અને સ્વામિનારાયણ
ઝીણાભાઈને રાજ્ય આપી દેવા માટેની ઈચ્છા કરી રહ્યા છે. ત્યારે નવાબે નાગરોને કહ્યું કે મેં એવું જાણ્યું છે કે સ્વામિનારાયણ છે ને ખુદા છે, તો ખુદાએ મને રાજ્ય આપ્યું છે ને ખુદા આવીને જો રાજ્ય લઈ લેતા હોય ને તો હું રાજ્ય આપી દેવા માટે તૈયાર છું. નાગરોએ વિચાર કર્યો કે બાજી તો ઊંધી પડી. એમાંય બરોબર મહારાજ આવ્યા અને જુનાગઢના હરિભક્તોને ખ્યાલ આવ્યો કે ઓ મહારાજ પહેલી વખત જુનાગઢ પધારી રહ્યા છે. ભગવાનનું સ્વાગત કરવા માટે કેટલાય પ્રકારના બેન્ડ વાજા અને વાજિંત્રો લાવેલા અને ભક્તજનો ભવ્યતા પૂર્વક હાથીની અંબાડી ઉપર મહારાજની સ્વારી કાઢવામાં આવેલી અને જોર જોરથી સંગીતો વગાડે, બેન્ડો વગાડે. એમાં બન્યું એવું કે ત્યાં મસ્જિદ રસ્તામાં આવે તો નિયમ એવો કે મસ્જિદ આવે એટલે કોઈ પણ પ્રકારના વાજિંત્ર નહીં વગાડવા. પણ ભક્તજનો ભગવાન પધારેલા આનંદમાં મોજમાં શરીરનું ભાન ભૂલી ગયેલા, એને તો કઈ ખબર ન રહે, એ તો જોર જોરથી વાજિંત્રો વગાડે. તા ઓલા નાગરો નવાબ પાસે પહોંચ્યા. જુઓ, અમે નહોતા કહેતા સ્વામિનારાયણે જુનાગઢમાં પ્રવેશ કરતાની સાથે નિયમનો ભંગ કર્યો કે મસ્જિદ આવે એટલે વાજિંત્ર નહીં વગાડવાના. જુઓ, ત્યાંય પણ વાજિંત્રો આ વગાડે છે ને. ત્યારે નવાબે નાગરોને કહ્યું કે નાગરો, નિયમ છે ને માણસને લાગુ પડે, ખુદાને નિયમ લાગુ ન પડે. પછી તો સ્વારી આગળ ગઈ. એમાં બરોબર એક બાળક હતો, એને સંકલ્પ થયો કે મારે ભગવાનને કાકડી આપવી. નીચે ઉભો ઉભો આમ કાકડી લંબાવી રહ્યો છે. એ વખતે મહારાજે લાંબો હાથ કરી બાળકના હાથમાંથી કાકડી લઈ હજારો માણસોની વચ્ચે સ્વારીમાં હાથીની અંબાડી ઉપર બેઠા બેઠા કાકડી ખાવા માંડ્યા. ત્યાં ઓલા નાગરો નવાબ પાસે પહોંચ્યા કે નવાબ, તમે આને ખુદા કહો છો? એક સામાન્ય કાકડી જેવી વસ્તુ આટલા બધા માણસોની વચ્ચે ખાઈ રહ્યા, આને કઈ ખુદા કહેવાય? ત્યારે નવાબે કહ્યું કે નાગર, મને અત્યાર સુધી સ્વામિનારાયણ ખુદા છે કે નહીં એના વિશે સંશય હતો, પણ આટલા બધા માણસોની વચ્ચે કાંક ગાંડો હોય ને એ ખાઈ શકે ને કાંક ખુદા હોય ને એ જ ખાઈ શકે, માટે સ્વામિનારાયણ ખુદા છે. ભક્તજનો તમે વિચારજો કે નવાબે સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો આટલો પક્ષ રાખેલો. હવે નવાબની અંત અવસ્થા આવી. એ વખતે એના સગા વાલા બધા મુસલમાન, તો છેલ્લે એના મોઢામાં દારૂ રેડ્યો. અને એ વખતે સ્વામિનારાયણ ભગવાન કરિયાણા નામનું ગામ છે, ત્યાં રાત્રિના સમયે સુરા ખાચર આદિ ભક્તજનો બાજુમાં બેઠેલા છે. એ વખતે મહારાજે રૂમાલ નાકે ધર્યો. એટલે સુરા ખાચરે કીધું કે મહારાજ, અહીંયા તો કઈ ગંધ આવતી નથી અને તમે નાકે રૂમાલ કેમ દબાયો? ત્યારે મહારાજે કીધું કે સુરા, અમે જુનાગઢના નવાબને તેડવા માટે ગયા હતા, પણ એના સગા વાલાએ મોઢામાં દારૂ રેડ્યો ને એની અમને ગંધ આવે છે. આપ વિચાર તો કરો. માત્ર ને માત્ર એને સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો પક્ષ રાખ્યો, એને કારણે ભગવાને નવાબનું કલ્યાણ કર્યું છે. એમ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો ઇતિહાસ બોલે છે. કહેવાનો આશય કે કાયમને માટે સત્સંગના વફાદાર રહેવું, કાયમને માટે ષડંગી સંપ્રદાયનો પક્ષ રાખવો, અરસપરસ હરિભક્તોએ એકબીજાનો મહિમા સમજી અને હેત રાખવું, એકબીજાનો મહિમા સમજી અને એનો પક્ષ રાખવો. એક ધારી ગામની અંદર એક સુંદર મજાની ઘટના ઘટી ગયેલી કે ત્યાં એક હરિભગત હતા. હવે વાણિયાની સાથે કઈક વેપાર કર્યો અને એમાં ખોટ આવી તો એને જેલમાં જવું પડ્યું. તો પછી ઓલા વાણિયા એને તો સગાવાલા આવી 500 રૂપિયાનો દંડ કરેલો, એ રૂપિયા ભરી ગયા. પણ આ હરિભગત સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ બોલ્યા કે મહારાજ રક્ષા કરવા માટે આવ્યા. તો ઓલા વાણિયા કહે છે કે તું સ્વામિનારાયણ નો ભગત એટલે તારા રૂપિયા અમે નહીં ભરીએ. તો એ તો જેલમાં રહ્યા. એ વખતે એક હરિભગત ને ખ્યાલ આવ્યો કે આપણો ભગત છે એ જેલમાં છે. વાણિયાને તો એના સગાવાલા રૂપિયા આપીને છોડાવી ગયા.
તો એ હરિભગતે વિચાર કર્યો કે આપણે 2 ભાઈ છીએ, એને બદલે 3 ભાઈ હોય તો આપણી સંપત્તિમાં 3 ભાગ પડે ને. માટે આ જેલમાં છે ને એ હરિભગત આપણો 3જો ભાઈ છે. અને કહેવાય છે કે એને 500 રૂપિયા દંડના ભરી અને એ હરિભગતને છોડાયો. અને જ્યારે મહારાજને ખબર પડી ને ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાન એના ઉપર એટલા બધા રાજી થયા કે ખરેખર કેટલો બધો આને સત્સંગનો પક્ષ હશે ત્યારે હરિભગતની આને મદદ કરી. તો વાલા ભક્તજનો, આપણે સત્સંગી તો બન્યા છીએ, પણ ખરા અર્થમાં મહારાજના શબ્દોમાં પાકા સત્સંગી બનીએ. પાકા સત્સંગી ત્યારે જ બન્યા કહેવાય કે નિયમ, નિશ્ચય અને પક્ષ આ 3 વાના આવે તો આપણે ભગવાનના પાકા ભક્ત કહેવાય. તો વાલા ભક્તજનો, આજે શનિવાર, આજે સરસ મજાની કથા વાર્તા કહુત ગેમ દ્વારા આપણે સુંદર મજાનો લાભ પ્રાપ્ત કર્યો. કીર્તન ભક્તિમાં પણ ઘણા બધા ભાઈઓ બહેનોએ એકાદશીના પદો ગાઈ અને ભગવાનને રાજી કર્યા. તો બસ આ જ રીતે આપણે દર શનિવારે અને દરરોજ સાંજે 7:15 થી 8 વાગ્યા સુધી દરરોજ ભગવાનની કથા વાર્તાના માધ્યમથી આપણા જીવને બળિયો બનાવતા રહીએ. અને વિશેષ આપણને બધાને સત્સંગનું બળ આપે. આજે 15 ઓગસ્ટ આપણે સૌ કોઈ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આપણો ભારત દેશ ખૂબ સમૃદ્ધમાન બને અને સૌને ભગવાન સુખી બનાવે અને આ કોરોનામાં સૌનું ભગવાન આરોગ્ય સારું રાખે એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. હરિકૃષ્ણ મહારાજની, કષ્ટભંજન હનુમાનજી મહારાજની જય. જય સ્વામિનારાયણ.